স্যার মনির নতুন ল্যাপটপ নিয়েছে, অনেক দামি স্যার। তাই? বাহ। হ্যাঁ স্যার, আমরা বললাম খাওয়াতে, বললাম এখন তো খাওয়ানো যায় না, এই জন্য সবার ব্যাংকে মানে সবার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দিতে, ওই টাকায় আমরা খেয়ে নেবো, স্যার পাঠাচ্ছে না। আচ্ছা, ফার্স্ট একটা কোশ্চেন লেখো। হ্যাঁ স্যার। Draw and explain the timing diagram. Draw and explain draw and explain the timing diagram of the instruction STA3050H. Draw and explain the timing diagram of the instruction STA3050H. Okay, ব্র্যাকেটে hex code 32H, ব্র্যাকেটে hex code 32H, হ্যাঁ স্যার। which is stored in the memory location 2004H, which is stored in the memory location 2004H. To stop. Also calculate the time required. Also calculate the time required. Also calculate the time required to complete the instruction. To complete the instruction if the clock frequency is 3 megahertz. Also calculate the time required to complete the instruction if the clock frequency is 3 megahertz. হয়েছে? হ্যাঁ স্যার, হয়ে গেছে। ওকে, তাহলে কি বলেছে? Draw and explain the timing diagram of instruction STA3050H. ওটা বলবো। হ্যাঁ, তাহলে 3050H, STA3050H. আচ্ছা, নাম্বার অফ টি স্টেট অফ ইনস্ট্রাকশন STA3050H. স্যার হেক্স কোডকে নিয়ে হলে 13টা হবে। হেক্স কোডকে নিয়ে কেন? হেক্স কোড তো নিতেই হবে। আমার মানে সেই আছে 13টা, 13। হ্যাঁ, STA 3050H বলেছে না? হ্যাঁ সেই 3050H। ওকে, তো at first STA opcode fetch 4 T state. 40। Higher byte 3 T state read, 50 3 T state read, আর কি হলো? 10টা হলো। আর data in store the data of 3050H, অ্যাকুমুলেটরের ডেটাটা 3050H এ স্টোর হবে। দেন রিড হবে না রাইট হবে? অ্যাকুমুলেটরে যেটা স্টোর হবে, আবার রিড হবে। কেন?
স্টোর করছি অ্যাকুমুলেটর না Sir, সেটা তো রাইট হবে না, তারপরে আছে। তারপরে কেন? হ্যাঁ এইটা তো হচ্ছে আমার অপকোড ফিট। হ্যাঁ থ্রি স্টেট ইজ দ্য রিড, তারপর নেক্সট রাইট থ্রি হবে। স্টেট ইজ রিড, আর এর মধ্যে যে ডেটাটা থাকবে মানে অ্যাকুমুলেটর থেকে যে মেমোরিতে স্টোর হবে সেটা হচ্ছে থ্রি স্টেট রাইট। রাইট, হ্যাঁ সেটা রাইট হবে। এভরিবডি ক্লিয়ার? First state STA for fourth state because it is the opcode phase. Next the higher bit 3 T state read, lower lower address হচ্ছে 3 T state read, and the data in store the memory location 30508, so 3 T state write. Everybody clear? Monish clear? হ্যাঁ স্যার। yes sir. Rajashri, Sayon, So question Ajit? एक और बार बोलिए sir. কোশ্চেনটা কি ছিল? বিভুল কোশ্চেনটা বলবো রিপিট নাকি? করো। হ্যাঁ রিপিট করো। হ্যাঁ স্যার বলছি। ড্র অ্যান্ড এক্সপ্লেন দ্য টাইমিং ডায়াগ্রাম অফ দ্য ইনস্ট্রাকশন STA 30508 ব্র্যাকেটে hex code 32H which is stored in the memory location 20048. Also calculate the time required to complete the instruction if the clock frequency is 3 MHz. ওকে লিখছে ওকে, নাকি তাহলে আস্তে আস্তে বলুন। মনীষ কি আগে লিখো নে? মনীষ So memory location क्या है sir? मेमोरी लोकेशन क्या है? 2004H 2004H। Okay sir. ओके, the timing diagram of STA 3050H ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए क्या है? STA के लिए फोर्थ स्टेट होगा ऑफकोड फेज। नेक्स्ट 30 हायर बीट के लिए 3 रीड होगा, लोअर बीट के लिए 3 बीट होगा रीड, एंड 3 स्टेट also the data stored in memory location 3050 is 3 state write होगा। everybody clear? যা কেউ কিচ্ছু বলছে না। হ্যাঁ স্যার। Yes sir. ओके, पहले पहले ड्रॉ करना है 13 स्टेट। সবাই কপিতে ড্র করো, নালে কিন্তু করতেই পারবে না। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, 10, 11, 12, 13, 12। ওকে,
সবার আঁকা হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। না, সবাইকে জিজ্ঞাসা করছি, সবার আঁকা হয়েছে? নিজের হাত না করলে হবে না কিন্তু। 30 स्टेट कंप्लीट। देखो मेरा इंस्ट्रक्शन क्या है, एसटीए सॉरी थ्री 3050H। मेरा लोकेशन क्या है, 2004। ताहले 2004 में कौन सा हेक्स कोड लोड होगा? 32। 32। नेक्स्ट की लोड होवे 2005 ए 50। और 2006 से 30। 30। एवरीबॉडी क्लियर? एसटीए 3050H जो इंस्ट्रक्शन है, इसका रिमार्क्स है स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू 3050H। नाउ द मेमोरी लोकेशन ऑफ STA is 2004। तो 2004 में स्टोर होगा 32 because STA हेक्स कोड 32। Now the lower address in store 2005 and the higher address in load 2006H। Okay, the first part of timing diagram, higher हायर एड्रेस। हायर वो अच्छा। हाँ, higher address A8 to A15। हायर एड्रेस के लिए कितना टेस्ट लगेगा, तो कितना टेस्ट का जरूरत? 40 স্টেট। হ্যাঁ 40 স্টেট। 4। কিন্তু তার মধ্যে একটা আনইউজ থাকবে, মানে तीन তিনটে लगेगा और एक unused। একটা আনইউজ থাকবে। আমি ওই কোশ্চেন করিনি, আমি বলছি কটা টিস্টের লাগবে, আনইউজ কি হবে না হবে ওসব জানা দরকার নেই। অ্যাকচুয়ালি হায়ার অ্যাড্রেসের জন্য ব্যাস এটাই অ্যান্সার হবে, হায়ার অ্যাড্রেস के लिए 3 টিস্টেড। ওকে, টিসিপি কি অ্যান্সার দিবে। নাও দ্য ফার্স্ট হায়ার অ্যাড্রেস ইজ 20। ক্লিয়ার? ফার্স্ট হায়ার অ্যাড্রেস ইজ 20। Then one is unused। Okay, next higher address কি কত? নেক্সট হায়ার অ্যাড্রেস
20, 20 হবে। The next higher address 20, 20, and next higher address लास्ट वाला हायर एड्रेस कितना होगा मनीष? हाँ? so 20, क्या 20 হবে? 20 is closed. Then right का मेमोरी लोकेशन का हाँ। हायर एड्रेस होगा 30 হবে, আমি বলছি 30 হবে। 30 होगा। देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला ऑफकोड फेच के लिए हो गया 2004। सेकंड তারপর वाला 2005 रीड होगा লিখতে হবে। 505 लोअर एड्रेस रीड होगा 2005। नेक्स्ट हायर एड्रेस रीड होगा 2005H and write the content of data is memory location is 3050H. Now the higher address is 30. Clear? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। One is clear? yes sir, Okay. Now next part is এরপর স্যার হ্যাঁ AD7 to AD0 to AD7। AD0 to AD7. Okay. इसके लिए कितना टेस्ट स्टेट लगेगा? একটা। एड्रेस लोअर एड्रेस के लिए 1 स्टेट তারপর एंड डेटा के लिए एक আনইউজ নয় ডিলে টাইম ডিলে। তাহলে এটা হচ্ছে 04 এটা 0 হ্যাঁ এটা 04 আর ওটা হেক্স আর এটা 30 32 হ্যাঁ। 32। নেক্সট আনইউজ বাদ দাও। নেক্সট দা লোয়ার অ্যাড্রেস কত? লোয়ার অ্যাড্রেস লোয়ার অ্যাড্রেস স্যার বলছি স্যার 50। 50 না 5G 05? 05, না না 05 2005 এর আছে। 50 is the data. না 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 ভুলে ভুলে বলে ধ্যান জানি স্যার এটা বুঝছেন। 50 is the data. তারপর 06 হবে। তারপরে হচ্ছে লোয়ার অ্যাড্রেস 06। নেক্সট ডেটা ইজ ডেটা স্যার এখানে 50 30 না 30 তে ডেটা না না ঠিকই তো বলেছো 30 তো লোয়ার অ্যাড্রেস 30। তারপর লোয়ার অ্যাড্রেস কি হবে বলো? তারপর এটা লোয়ার অ্যাড্রেস কি? 50, 50 and next is the data. এটা আমরা শুধু ডেটা বলে লিখবো ডেটা, যেহেতু কি ডেটা আছে আমি জানি না তাই জন্য ডেটা লিখবো। एवरीबॉडी क्लियर? हायर एड्रेस के लिए 3 टी स्टेट की जरूरत है, लोअर एड्रेस के लिए 1 टी स्टेट एंड 1 टाइम डिले, देन डेटा इन स्टोर इन मेमोरी लोकेशन। देखो द कंप्लीट एड्रेस 2004 complete 2004। next the data is 32। clear? now 2005 data is 50, 2005 data is 50, 2005 data is 50। okay, now the lower at no now the higher address loaded 30 in 2006, তাহলে 2006 and data in store in 30। okay, now the content of accumulator store in 3050H, তাহলে 30 is the higher address, 50 is the lower address, and the store the content of accumulator is the data। তাহলে আমি এখানে ডেটা লিখেছি। ক্লিয়ার? এভরিবডি ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। হায়ার অ্যাড্রেস লোয়ার অ্যাড্রেস এভরিবডি ক্লিয়ার? বাকি সুদীপ্ত, রাজশ্রী, সায়ন,
জয়দীপ, সাইদ, Yes, অজিত। sir. Yes, sir. ওকে ওকে, স্যার একটুখানি বলে দেবেন স্যার, একটুখানি কি বলবো? ওই हायर एड्रेस लोअर एड्रेस। हायर एड्रेस लोअर एड्रेस, हायर एड्रेस के लिए कोटा टी स्टेट लगे? हायर एड्रेसটা কি? স্যার ওটাই আমার তো ওটাই মানে হচ্ছে রেগুলার ক্লাস করতে হয় এই জন্য। ঠিক আছে, একবার মাইক্রোপ্রসেসর থেকে ছুটকে গেলে, যেহেতু এটা প্রোগ্রামিং আছে, অনেক কিছু আছে, অনেক কিছু জিনিস আছে, ওই জন্যই ছুটতে যাচ্ছি। ব্যাপারটা হচ্ছে 8085 এর অ্যাড্রেস বাস হচ্ছে 16 বিটে, ওকে, আর ডেটা বাস হচ্ছে 8 বিটে। ক্লিয়ার? অ্যাড্রেস বাস 16 বিট মানে তাহলে আমার কি হচ্ছে, 16 বিট মানে 4 বিট করে করে আমার একটা করে যদি হয়, তাহলে হচ্ছে 8 বিট যদি ডেটা হয়, 05 একটা ডেটা হয়, হেক্সাডেসিমালে কি হবে, এটা বাইনারিতে কনভার্ট করলে হেক্সাডেসিমাল নাম্বার 00000101। দেখো টোটাল হচ্ছে 8টা বিট হচ্ছে। তাহলে এখানে আমাকে 16 বিট মানে আমার একটা অ্যাড্রেসের যদি হয় 2004 বলেছে, তাহলে 20 এর জন্য হচ্ছে 0 এর জন্য 4টে 0, আর 2 এর জন্য হচ্ছে 0010, আবার 0 এর জন্য 4টে 0, আর 4 হচ্ছে 0100। তাহলে এই টোটাল হচ্ছে 16টা বিট, এটা হচ্ছে 16 বিট অ্যাড্রেস বাস। তাহলে লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিটটাকে বলছে লোয়ার অ্যাড্রেস বাস, 04টা হচ্ছে লোয়ার অ্যাড্রেস বাস, 20টা হচ্ছে হায়ার অ্যাড্রেস বাস। এবার টাইমিং ডায়াগ্রামে হচ্ছে বলেছে যে লোয়ার হায়ার অ্যাড্রেস বাসের জন্য যে টাইমটা রিকোয়ার্ড টাইম ইজ 3t স্টেজ, মানে টোটাল টাইম 3টে লাগবে, 3টে টাইম টোটাল টাইম পিরিয়ড লাগবে। তাহলে আমার টোটাল টাইম পিরিয়ড মানে একটা অন আর অফ মিলে হচ্ছে একটা টোটাল টাইম পিরিয়ড। তাহলে এটা যদি 1 হয়, এটা যদি 2 হয়, এটা যদি 3 হয়, তাহলে 3টে টি স্টেট আমার কমপ্লিট করছে একটা হায়ার অ্যাড্রেস। The higher address is A8 to A15, আর লোয়ার অ্যাড্রেস and data bus is ডিমাল্টিপ্লেক্স অবস্থায় থাকে, মানে AD0 to AD7 একসঙ্গে থাকে। কখন কাজ করে, যখন ALE পিনটা হাই, দেন AD0 to AD7 acts as a লোয়ার অ্যাড্রেস বাস, মানে ALE পিন অ্যাড্রেসলেস এনাবল একটা কন্ট্রোল সিগন্যাল বলা হয়, কন্ট্রোল সিগন্যাল বলা হয় এটাকে, ALE অ্যাড্রেসলেস এনাবল। এর কাজ হচ্ছে যখন হাই থাকে লোয়ার অ্যাড্রেস বাস আর ডেটা বাসে, লোয়ার অ্যাড্রেস বাসটা কাজ করে, আর যখন ALE পিন ইজ 0 অ্যাজ এ ডেটা বাস হিসাবে কাজ করে। ক্লিয়ার? তাহলে আমার লোয়ার হায়ার অ্যাড্রেস বাসের জন্য 3t স্টেট প্রয়োজন, আর লোয়ার অ্যাড্রেস বাসের জন্য আমার হচ্ছে 1t স্টেট প্রয়োজন। তাহলে কি হচ্ছে যে এরপরে হচ্ছে আমার কি হচ্ছে, এখানে হচ্ছে ইন দ্য টাইমিং ডায়াগ্রাম অপকোড ফেচ। অপকোড ফেচ মিনস হচ্ছে যে আমার যে 246 ইনস্ট্রাকশন আছে, ওর প্রত্যেকটার একটা করে অপকোড আছে, মিনস হেক্স কোড আছে। তাহলে ওই হেক্স কোডটা হচ্ছে ফেচ করতে গেলে, মানে ওই হেক্স কোডটাকে ফেচ করতে গেলে আমার হচ্ছে 4t স্টেট লাগবে। তাহলে এই যে ফার্স্ট 4t স্টেট ইজ এ অপকোড ফেচ বলা হয়, ওকে। দেন রিড অ্যান্ড রাইট, রিড এর জন্য লাগবে 3t স্টেট, আর রাইট এর জন্য লাগবে 3t স্টেট। তাহলে এখানে STA 3050H, STA is a opcode, then एयर जो हेक्स कोड है, इसका जो हेक्स कोड है, इसके फेच करने के लिए टोटल 4t स्टेट লাগবে। এবার হায়ার অ্যাড্রেস ইজ দ্য ইনস্ট্রাকশন ইজ 20 and লোয়ার অ্যাড্রেস ইজ 40। তাহলে হায়ার অ্যাড্রেস কে লিয়ে আমার বলে দিয়েছি 3টে টি স্টেট লাগবে, তাই 3টে টি স্টেট নিয়েছি। তাহলে অপকোডের জন্য আমার 4টে টি স্টেট লাগছে, তাহলে একটা হয়ে গেল আনইউজড, মানে আমি এটা ব্যবহার করব না। ক্লিয়ার? এরপরে হচ্ছে হায়ার অ্যাড্রেস পরের ডেট এর জন্য 2004, তাহলে 20 ইজ দ্য হায়ার অ্যাড্রেস। ক্লিয়ার? নেক্সট এর জন্য হচ্ছে 2006, তাহলে 20 ইজ দ্য হায়ার অ্যাড্রেস। তাহলে আমার 3টে স্টেট 20 নিয়েছে, and the data in store the memory location 3050H, তাহলে 3050 is the another memory location, is the higher address is 3050H is 30, তাহলে 30 is higher address। ওকে, তাহলে তিনটে করেই নিয়েছি আমি সব, আর একটা তো আমার আনইউজড আছে বলে আনইউজড আছে। নেক্সট দা AD0 to AD7,
তাহলে লোয়ার অ্যাড্রেস বাসের জন্য আমি বলেছিলাম 1 টি স্টেট লাগবে, তাহলে 1 যদি টি স্টেট লাগে তাহলে 1 টি স্টেট নিলাম লোয়ার অ্যাড্রেসের জন্য। দেন টাইম ডিলে, মানে আমি যখন মাইক্রোপ্রসেসর পিতে কাজ করব, one data input in this memory location 2040 is the one time delay, then আমি কি করেছি একটা টাইম ডিলে নিয়েছি। ওকে, তাহলে 04 হচ্ছে আমার লোয়ার অ্যাড্রেস, then 32 is the data or hex code in this memory location, তাহলে 2004 then data. Next, this is the unused, so this is the time delay. Now the next memory location 20, lower address is 505 and the data is 50, देखो data is 50, and next memory location 2060, देखो 2060 is the lower address and data is 30. Okay, now the memory location 3050, then 50 is the lower address, তাহলে 50 and ওর মধ্যে কি একটা ডেটা থাকবে, তার জন্য আমি একটা ডেটা বলে লিখে রেখেছি। কি ডেটা থাকবে সেটা তো আর বলা নেই, ওই জন্য আমি ডেটা বলে লিখেছি। ক্লিয়ার, বোঝা গেছে? জয়দীপ বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। বাকিরা বুঝতে পেরেছো? পুরনো জিনিস ঘাঁটলাম, বোঝা গেছে? কেউ কিছু বলবে না? স্যার হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি যে আপনি যে এটা বললেন যে 16 বিটের, মানে এবার 16 বিটের যদি কোনো ডেটা পাঠাতে হয় তাহলে স্যার 16 বিটের ওই নাম্বার দিয়ে কোনো ডেটা যাবে, তাই তো? মানে ওই জিরো গুলো অ্যাড করতে হবে যে ডেটা পাঠাতে চাই। মানে জিরো অ্যাড মানে আমি তো এটা বাইনারিতে ভেঙে, আমি যদি এফ পাঠাতাম তাহলে আমি কি করতাম? এফ কে বাইনারিতে ভাঙলে কত হয়? এফ কে বাইনারিতে ভাঙলে 4 বিটেই ভাঙবে তো, যেহেতু এটা হেক্সাডেসিমাল নাম্বার তাহলে 4 বিটেই ভাঙবে। তাহলে এফ মানে কি 1111, আর আরেকটা অ্যানাদার এফ মিন্স কি 1111, তাহলে তো 8টা বিট হলো। 16 বিটের ডেটা পাঠাতে গেলে দুটো মেমোরি লোকেশন লাগবে আমার। আচ্ছা আচ্ছা, এবার বুঝলাম। তো ওটা টোটাল 8টা। আর স্যার 8 বিটের পাঠাতে গেলে? 8 বিটের পাঠাতে গেলে মানে কিসে পাঠাতে গেলে আমি বুঝতে পারলাম না কোশ্চেনটা। কোথায় পাঠাবো, কি ডেটা পাঠাবো আমি বুঝলাম না। না আপনি এটা আমার 8 বিট ডেটা, এখানেই তুমি তো কনসেপ্ট, তুমি প্রথমে দিকে না ক্লাস করলে এটাই বুঝতে পারছো না। 8085 মাইক্রোপ্রসেসর যে 8 বিট প্রসেসর, মানে এট এ টাইম একটা মেমোরি অ্যাড্রেসে 8 বিটই ডেটা নিতে পারবে, তার বেশিও নিতে পারবে না, আর কমও তুমি পাঠাতে পারবে না। 8 বিটই পাঠাতে হবে তোমাকে। আর মেমোরি অ্যাড্রেস হচ্ছে আমার অ্যাড্রেস বাস হচ্ছে 16 বিটের। দুটো গোলালে হবে না। অ্যাড্রেস বাস মানে যেটা আমি রাখবো অ্যাড্রেস, আর ডেটা মিন্স হচ্ছে যেটা স্টোর রাখবো, ওই মেমোরি অ্যাড্রেসে স্টোর ইন ডেটা ইজ 05। আচ্ছা, তো স্যার এই 8 বিটটা তো বুঝলাম, কিন্তু স্যার ওই 16 বিটের যেটা বললেন ওটা, মানে অ্যাড্রেস বাস যেটা বললেন 16 বিটের, মানে ওইটা স্যার কি করে, ওইটা স্যার ক্যালকুলেশনটা কি করে করব? 8 বিটের যেটা যেমন যেটা লিখেছেন 05, যেটা 00000101, আর তোমাকে আমি এইটা দিলাম, এটাকে বাইনারিতে ভেঙে এক্ষুনি বলো। 1 মিনিট স্যার। 3FED। আচ্ছা, এটা কিন্তু হেক্সাডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম। এবারে বাইনারিতে কনভার্ট করে বলো। স্যার এটা কি স্যার? CFED? হ্যাঁ, CFED, হেক্সাডেসিমাল নাম্বার কনভার্ট টু দ্য বাইনারি। স্যার একটা একটা করে ভাঙতে হবে তো? তুমি হেক্সাডেসিমাল নাম্বারটা কিরকম করে লিখবে? কত বিটে হয় হেক্সাডেসিমাল নাম্বার বাইনারিতে? 8 বিটে। হেক্সাডেসিমাল নাম্বার 8 বিটের হয় বাইনারিতে। হেক্সাডেসিমাল নাম্বার 4 বিট করে। তাহলে 4 বিটে ভেঙে ভেঙে ভাঙো, 4 বিট করে ভাঙো।
মানে স্যার এফ মানে ডিটাকে 4 বিটে, ইটাকে 4 বিটে, এফটাকে এরম হবে তো? হ্যাঁ অবভিয়াসলি, সেরকমই তো আমরা করেছি আগে বাইনারি, আমরা যখন ডিজিটালে পড়েছিলাম সেরকমই তো করেছিলাম। স্যার 3টাকে ভাঙলে তো 0011 হচ্ছে। 0011 হচ্ছে, তারপর এফটাকে স্যার 4টে 1 হচ্ছে। 4টে 1 হচ্ছে, আর ইটাকে 1110। 1110 হচ্ছে। আর ডি, ডিটা স্যার 1101। 1101 ওটা বিট হয়েছে দেখো তো। টোটালটা তো স্যার? হ্যাঁ ষোলোটা স্যার। 16টা, তাহলে এইটাই আমি তোমাকে বলেছি যে 16 বিট অ্যাড্রেস, তবেই তো 16 বিট হবে। এবারে আর- এবারে 2004 কে যদি হেক্সাডেসিমাল নাম্বার হয় এটা, তাহলে এটা হ্যাঁ। নিশ্চয়ই ভাঙলে 0 4টে 4 4 8টা, 2 কে হচ্ছে 0010 4টে মানে 12টা, আর 4 হচ্ছে 0100 4টে মানে 16টা, তাহলে তো 16 বিট অ্যাড্রেস হলো না, অ্যাড্রেস বাসটা 16 বিটের হলো না। আচ্ছা, অ্যাড্রেসটা 16 বিট আর ডেটাটা 4 বিটের 4 না বিট 8 বললাম, বিটের। 8 বিটের। 3 আর 2 হেক্সাডেসিমাল নাম্বার হলে কি হয়? সবই হেক্সাডেসিমাল নাম্বার। এটা আমি এইচ লিখিনি একটাই কারণে আমরা সবাই জানি, তাই জন্য আমি এইচটা লিখিনি। ও 34। মানে হ্যাঁ সবই তো হেক্সাডেসিমাল নাম্বার, যা লিখবো সবই হেক্সাডেসিমাল নাম্বার লিখবো। স্যার এই হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি লাস্টে যে এই যেটা যোগ করছেন ওটা কি স্যার মানে লাস্টে বলছি যে মানে যেটা সেই লিখছে না 3050H, তো স্যার এইচটা এফটা যেমন 15, জিটা তো 16, তারপরে 17 যেটা ওটা এইচ ধরছেন তো? এইচটা কি ডিনোট করা হচ্ছে বাকিরা বলতে পারবে? মানিশ, হেক্সাডেসিমাল নাম্বার। হেক্সাডেসিমাল নাম্বার ডিনোট করার জন্য পাশে এইচ লেখা হয়। তো এফ জি কি বলছে, এফ পর্যন্ত তো হয় এফ পর্যন্ত আমার হেক্সাডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম কত? 0 to 15। 0 to আচ্ছা 15 মিনস হচ্ছে 0 to এফ, তারপর আবার জি এইচ টেইচ হয় নাকি রে? হ্যাঁ, এইচটা তো হেক্সাডেসিমাল, এরকম নাম্বার কিছু আমি পড়েছি? আমরা কি কোনো নাম্বার স্যার হেক্সাডেসিমাল না? হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার মানে 15 পর্যন্ত যে মানে 15 পর্যন্ত নাম্বার লিখে যদি পাশে এইচ না দেওয়া হয় তাহলে স্যার ওটা হেক্সাডেসিমাল নয় তো? মানে বা না 15 না, সরি 9 পর্যন্ত। 9 না লিখে হেক্সাডেসিমাল যদি নাম্বার না দেই, ইন হুম। মাইক্রোপ্রসেসরে তুমি যদি একটা প্রোগ্রাম লিখো, ধরো এমভিআই A,09 লিখলে, আর লিখলে একজন লিখেছে এমভিআই A,09H, এটাও পারফেক্ট এটাও পারফেক্ট, কেননা মাইক্রোপ্রসেসরের কমেন্ট মানেই হচ্ছে এটা হেক্সাডেসিমাল নাম্বার হতেই হবে। কেন আমি প্রথম ক্লাসেই বলে দিয়েছি যে এটা নাম্বার সিস্টেম হেক্সাডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমে কাজ করে। স্যার মানে কেউ এমবিআই যদি 09, এমবিআই যেটা বলছেন ওটা স্যার মানে ওটাই বুঝতে পারছিলাম না স্যার। এমবিআই তারপরে স্যার মানে যেগুলো প্রোগ্রামিং গুলো তুমি যেগুলো লিখি। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি একটা কিচ্ছু পড়োনি, একটা কিচ্ছু ক্লাস করোনি, এটা কিন্তু জয়দীপ ঠিক না। মানে এমবিআই এ যদি আজকে কেউ না বলতে পারে,
সেটা কিন্তু মানে আমার দুর্ভাগ্য বলতে হয়। এমবিআই এ হচ্ছে ফার্স্ট ইনস্ট্রাকশন পড়ানো হয়েছিল মনে হয়, আমার যতদূর মনে আছে। এমবিআই মানে হচ্ছে আই ফর ইমিডিয়েট, এম ফর হচ্ছে মুভ। কিটা মুভ হবে? ইমিডিয়েট মুভ দ্য ডেটা 098 টু অ্যাকুমুলেটর। স্পেসিফিক ভাবে এরকম ভাবে আমি করিয়েছিলাম প্রত্যেকটা। এমবিআই মানে হচ্ছে এমবিআই এ 09 যদি লেখা থাকে তার কমেন্টটা মানে হচ্ছে আই ফর ইমিডিয়েট, এমবি ফর মুভ, তাহলে ইমিডিয়েট মুভ দ্য ডেটা 09H টু অ্যাকুমুলেটর। মানে তুমি তো কিছুই মাইক্রোপ্রসেসরে জানোনি আমি যা মনে হচ্ছে। যদি ক্লাস করনি কেন? হ্যাঁ ক্লাস করনি কেন তুমি? স্যার ক্লাস মাইক্রো করেছিলাম স্যার, বুঝতে পারিনি ওটা। আমি প্রত্যেকদিন মনে হয় একটা ওয়ার্ড পড়ানোর পরে মানে 3বার জিজ্ঞাসা করি, বুঝতে পেরেছো, বুঝতে পেরেছো, বুঝতে পেরেছো? তুমি আজকে যে জিনিসগুলো জিজ্ঞাসা করছো, মানে যার তোমার বন্ধুরা যারা ক্লাস করেছে বা তুমিও ক্লাস করেছো, তুমি বলো এই এমবিআই এর ক্লাসটা কবে হয়েছিল? আমার মনে নেই, মনে হয় সে আগস্ট মাসে হয়েছিল, মানে যখন আমাদের ক্লাস চালু হয়েছিল। এই কমেন্ট এমবিআই বলো, হ্যাঁ অনেক কিছু নতুন কমেন্ট হয়তো আমরা অনেক পরে শিখেছি, যেমন এক্সচেঞ্জ, হুম। হ্যাঁ এসএইচএলডি, এগুলো হচ্ছে অনেক পুরো, মানে এইগুলো তুমি জিজ্ঞাসা করলে হ্যাঁ স্যার ওটা ভুলে যেতে পারি, কেন খুবই কম ইউজ হয়েছে। এক্সচেঞ্জ একটা প্রোগ্রামে ইউজ হয়েছে, এসটিএল, যার এমবিআই, মুভ, এসটিএ, হল্ট আর হচ্ছে অ্যাড, সাবস্ট্রাক্ট, এগুলো তো মানে হিউজ পরিমাণে আমরা ইউজ করেছি। এইটা তুমি কমেন্ট বলো তো, এটা মানে কি? মুভ এ কমা বি, মুভ এ কমা বি, মুভ বি টু অ্যাকুমুলেটর। বি টু অ্যাকুমুলেটর। তাহলে এমবিআইটা বুঝতে পারলেন কেন? মানে স্যার ওই প্রোগ্রামিং যেগুলো মানে লেখা থাকে না, মানে সেই এসটিএ অত, তারপরে 2004 2000 ওইগুলো স্যার আমি মানে ওইখানটা আমার প্রবলেমটা ছিল। কোনখানটা মানে প্রবলেমটা ছিল? প্রোগ্রামিং যে ওই যে যে টেবিল করে যেগুলো করছিলেন, টেবিলটা আমার হ্যাঁ, প্রবলেম। টেবিলটা তোমার প্রবলেম। হ্যাঁ মানে টেবিলটা স্যার আমি নিজে মানে নিজে করতে পারতাম না, অনেক কিছু মানে বুঝতে পারতাম না সেরকম। বুঝতে পারছেন না টেবিল মানে এখন পারো? না, এখন পারি বলতে না, এখনো মানে টেবিলটা আমার প্রবলেম হয়, টেবিলটা আমি করতে পারি না। প্রথম বলো তো এটা কত বাইট ইনস্ট্রাকশন বা কত বিট ইনস্ট্রাকশন এমভিআই এ কমা 098? 8 বিট। কি করে বলেছো 8 বিট? বলো কিভাবে বলেছো তো? কোনটা বলেছি বলো, নিচেরটা না উপরটা বলেছি? এমভিআই এ কমা 098। ও 8 এমবিআই বিট, এ ওটা, হ্যাঁ। তাহলে ওর 16 বিটের। কেন? কারণ তো একটা আছে। হেক্সাডেসিমাল বলে। হেক্সাডেসিমাল বলে 16 বিট এরকম কথা আছে না। এমভিআই এ কমা 09H মিনস হচ্ছে 16 বিট ইনস্ট্রাকশন, মানে হচ্ছে 2 বাইট ইনস্ট্রাকশন। হ্যাঁ কেন? কারণ তো একটা আছে। এমভিআই একটা ইনস্ট্রাকশন, এমভিআই এ একটা ইনস্ট্রাকশন, তো এর একটা পার্সোনাল হেক্স কোড আছে। তাহলে যে হেক্স কোডটা কত বিট বা কত বাইটের হবে? কত বিট প্রসেসর? 8085। 16 বিট। আমি এই পড়ালাম এতক্ষণ ধরে, কত বিট প্রসেসর? 16 বিট প্রসেসর। ও কত বিট প্রসেসর? 8 বিট প্রসেসর। 8 বিট প্রসেসর। তাহলে প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাকশনে একটা 8 বিট হেক্স কোড আছে, মানে যেটা মাইক্রোপ্রসেসর, সিমুলেটর অর কিট সেই হেক্স কোড ছাড়া বুঝতে পারে না। তাহলে এমবিআই এ আমার যতদূর মনে হয় 3 হচ্ছে হেক্স কোড। তাহলে 3E একটা হেক্সাডেসিমাল নাম্বার, 3 এর জন্য হচ্ছে 0011 আর ই হচ্ছে 1110, মানে 8 বিট একটা নাম্বার। আর কোন ডেটাটা স্টোর হচ্ছে 09, এটা একটা হেক্সাডেসিমাল নাম্বার। তাহলে এটা একটা 8 বিট, এটা একটা 8 বিট, সেই জন্য হচ্ছে 16 বিট।
স্যার বোঝা গেছে? বলছি এমবিআই এর ওটা হেক্স কোডটা 3E বা কেন হবে? মানে ওটাই 3টা স্যার বুঝতে পারলাম না। মনীষ, থ্রিটা কেন করেছি তোমাকে তো বলেছিলাম, থ্রিটা কেন করেছি, বা বিভু কেউ একজন বলো, রাজশ্রী বলো থ্রিটা কেন করেছি, সুদীপ্ত, সায়ন। এটা তো স্যার অপকোড স্যার, আপনার তো প্রসেসরের স্পেসিফিক করে দেওয়া থাকে। বুঝতে পেরেছো? ওই ইনস্ট্রাকশনের গোটা ওয়ার্ল্ডে ইউনিভার্সাল অপকোড হচ্ছে থ্রি। তুমি বললে হবে না যে স্যার কেন থ্রি হয়েছে, থ্রি এফও হতে পারতো, তুমি তাহলে করে বানাতে হবে, এরকম এদের ব্যাপার আছে। এদের মুখস্থ রাখা এটা লগারিদম টেবিল জানো? লগারিদম টেবিল জানো? যে আমরা যখন হ্যাঁ পরীক্ষা দেই লগারিদম টেবিল, লগ টেবিল একটা বলে জানো? যে পরীক্ষার হ্যাঁ সময় লগ টেবিল দেওয়া হয় আমাদের, কেন দেখে করতে বলা হয় জানো? ওটা ইউনিভার্সাল বলে দেখে করতে হয়। তেমনি তুমি যখন এই মাইক্রোপ্রসেসরে প্রোগ্রাম করবে, তোমাকে কিন্তু হেক্স কোড হচ্ছে মানে প্রোভাইড করা হবে। আমি বলে দিলাম থ্রি, মানে আমি মুখস্থ করে বলতে পারি। এটা যদি আলাদা হতো, এটা মুখস্থ করতে হয় না, এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল, তুমি দেখে দেখেই করবে। তোমাকে টেবিলের চার্ট দেওয়া হবে, তুমি দেখে দেখে সেটা করবে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, মানে স্যার ওই মানে কোনো কোম্পানির যেমন সিরিজ থাকে, তো ওই যে নাম্বারটা দেওয়া থাকে ওটা যেমন ওই কি বলবো ওই সিরিজেরই হয়, তো এটাও কি স্যার ওরকম তো ইউনিভার্সাল যেটা? তুমি না কোনো সাবজেক্টের পুরো কোম্পানির সিরিজ, আর এর সঙ্গে কোনো সিরিজের কোনো ব্যাপার নেই। এটা একটা 8085 মাইক্রোপ্রসেসর, যার 246টা ইনস্ট্রাকশন আছে, 274 ইনস্ট্রাকশন সেট আছে, ঠিক আছে? 8 বিট রেজিস্টার আছে কটা? 8টা। 16 বিট রেজিস্টার আছে কটা? 2টো। এগুলো হচ্ছে তার ক্যারেক্টার। চিপের মধ্যে এতগুলো রেজিস্টার আছে, এতগুলো ইনস্ট্রাকশন আছে, এই ইনস্ট্রাকশন কাজ করে, এই সব ব্যাপার। এখানে সিরিজের কোনো ব্যাপার নেই। তোমার একটা চার্ট থাকবে, যতগুলো ইনস্ট্রাকশন নিয়ে তুমি একটা প্রোগ্রাম লিখবে, তার করসপন্ডিং একটা হেক্স কোড আছে। আর যে টেবিলটা মনে হয়, তাহলে তুমি মনে হয় টেবিলটা দেখেছো কি আমি পাঠিয়েছিলাম? হ্যাঁ স্যার, স্ক্রিনশট তুলে রেখেছিলাম আই থিঙ্ক। স্ক্রিনশট নয় তো, আমি তো পিডিএফ দিয়েছি। স্ক্রিনশট কবে আবার হলো? স্ক্রিনশট তো আমি দেইনি। গ্রুপের মধ্যে আমার একটা হেক্স কোডের একটা আমি দিয়েছি, আমি যে পিডিএফ আবার সেন্ড করে দিচ্ছি গ্রুপে স্যার। পিডিএফ দেওয়া আছে। সেখানে পার্টিকুলার লেখা আছে এমবিআই এ মানে হচ্ছে 3, মুভ এ কমা বি মনে হয় 78। মানে আমার করতে করতে মুখস্থ হয়ে গেছে, তোমাদেরও হয়ে যাবে। এটা 6 মাসে হয়তো তোমরাও হচ্ছে 30-40টা হয়তো হেক্স কোড তোমাদের মুখস্থ হয়ে যাবে করতে করতে। আবার 6 মাস ডিলে করে দাও না, তুমি সব ভুলে যাবে। একটাই মনে থাকবে 76 আর এসটিএ, তাই তো? এসটিএ 32 আর হল্ডের হচ্ছে 76, কেননা এটা এতবার ব্যবহার হবে। হ্যাঁ স্যার, সব প্রতিটা প্রোগ্রামে প্রায় ব্যবহার হয়। হ্যাঁ, মানে স্টোর করতে হবে আর প্রোগ্রাম স্টপ করতে শেষ হবে, করতে এটা স্টপ সবথেকে করতে ব্যবহার হবে। করে। হ্যাঁ, এই দুটো হচ্ছে সবার মনে রেখে যাবে, সারা জীবন মনে থাকবে। বাকিগুলো মনে কিছুদিন থাকবে, যতদিন কাজ করবো, তারপরে সবাই ভুলে যাবে। ইনস্ট্রাকশন তার একটা হেক্স কোড আছে, তাই জন্য অপকোড এটাকে বলেছে, অপকোড বলা হয় ওই জন্য। মানে হেক্স কোডকে আমি অপকোড বলি, কেননা এমবিআই এ এটা হচ্ছে অপকোড, তার নাম্বারটা অপকোড নাম্বার হচ্ছে 3। মানে এটাকেও অপকোড বলতে পারে, এটাকেও অপকোড বলতে পারে, যদি ভালো করে বলা হয়। তাহলে এই এমবিআই A,09টা হচ্ছে নিমোনিক্স বলা হয় টোটালটাকে, আর 3টাকে হেক্স কোড বলা হয়। এবারে বুঝতে পারছো, 3টা হচ্ছে আমার এটার হেক্স কোড, আর 09 হচ্ছে একটা ডেটা। তাহলে 3E আর 09-এর জন্য হচ্ছে 8/8/16টা। এবার তুমি বলো, একটা মেমোরি অ্যাড্রেসে আমি কত বিট ডেটা স্টোর করতে পারবো? একটা মেমোরি অ্যাড্রেসে মেমোরি অ্যাড্রেস কত বিটের? 16 বিট। 16 বিট। গুড, 16 বিট। তাহলে 16 বিট অ্যাড্রেসে আমি কত বিট ডেটা লোড করতে পারবো? 8 বিট না 16 বিট। 8 বিট। দুর্দান্ত। কেন 16 বিট হবে 16 বিট কি করে লোড করতে পারবো? কেন 16 বিট হবে কেন? আমার ডেটার বাইট কত আছে? 2 ডেটা করে বিটটা কত? 2 2
কোথা থেকে টু ডেটা বাসটা 8 বিট, অ্যাড্রেস বাসটা 16 বিট, বারবার একই জিনিস থেকে হারিয়ে যাচ্ছ। তাহলে তুমি অ্যাড্রেস বাস বলছো 16 বিট, ডেটা বাসটা কত? 8 বিট। তাহলে এট এ 8 টাইম bit। কত ডেটা নিতে পারবে? 8 বিট। 8 তাহলে bit। একটা 16 বিট অ্যাড্রেসে 8 বিট ডেটা থাকতে পারে। তাহলে আচ্ছা। যদি আমার ইনস্ট্রাকশন শুরু হয় 2001 এ ধরো শুরু হলো, তাহলে তার জন্য একটাই শ্রেণী ডেটা নিতে পারবে 3 কি হুম। এই ইনস্ট্রাকশনের জন্য। তাহলে পরের ডেটাটাকে লোড করার জন্য নিশ্চয়ই আরেকটা ইনস্ট্রাকশন লাগবে, সেটা হচ্ছে 2002 তে আমি তখন লোড করব 09। তাহলে যত বাইট আচ্ছা। ইনস্ট্রাকশন ততটা অ্যাড্রেস নিয়েছে, মেমোরি অ্যাড্রেস। তাহলে এটা নিল একটা 16 বিট, এটা নিল একটা 16 বিট। এবার প্রত্যেকটা এরকম করে করে লিখে যাবে প্রোগ্রাম, আর এইভাবে স্টোর করতে করতে যেতে হবে। এরপরে যদি মুভ এ কমা বি থাকে, নিশ্চয়ই এই লোকেশন হবে, ঠিক তার পরের লোকেশনে লোড হয়ে যাবে এর হেক্স কোড 78, তখন লোড হয়ে গেল 78। এইভাবে হচ্ছে প্রোগ্রাম লোড হয়ে হয়ে যাবে। আচ্ছা। এবারে বলো, যেটা আজকে আমরা করছি STA 3050H, এটা কত বিট ইনস্ট্রাকশন বা কত বাইট ইনস্ট্রাকশন? স্যার অফ কোডটা বলবো? না, MVI A,09H যেমন আমি তোমাকে বলেছি, তখন তুমি বলছো হ্যাঁ। 16 বিট। তাহলে STA 3050H কত বিট ইনস্ট্রাকশন বা কত বাইট ইনস্ট্রাকশন? স্যার 32 বিট। কি করে বললে 32 বিট? স্যার এই আপনি মানে পিডিএফটা স্যার এসটিএ যেটা লেখা আছে ওটা স্যার 32, না ওটা সরি এসটিএ অ্যাড্রেসে স্যার অফ কোড তো 32 লেখা আছে, 3 বিট লেখা আছে। অফ কোডের সঙ্গে 3 বাইট লেখা আছে, বাইটস। হ্যাঁ, তাহলে ইনস্ট্রাকশনটা 3 বাইট। 3 বাইট সমান কত বিট? থ্রি বাইট সমান কত বিট? 12 স্যার। ওয়ান বাইট সমান কত বিট? 8 বিট। তাহলে 12 হলো কি করে 3 বাইট সমান? 24 বিট স্যার। 24 বিটস 3 বাইট কেন হয়েছে বলো তো? এখানে 50টা কত বিট? যদি তোমাকে হেক্সাডেসিমেলে 50টাকে ভাঙতে বলা হয় কত হবে? 50 তো স্যার 50 তে স্যার ভাঙবো কি কত বিটে? 4 বিটে তো? হেক্সাডেসিমেল নাম্বারকে বাইনারিতে ভাঙতে গেলে 4 বিট করেই লাগবে। তাহলে 50 এর জন্য কটা বিট লাগবে? স্যার 4 বিট করলে তো তুমি নিজে এফএফ কে ভাঙলে 4টে 1 4টে 1 8টা, আর এখানে আমি 5 আর 0 দিয়েছি, তাহলে কটা হবে এইটা তুমি মুখে বলতে পারো না, তোমাকে ভেঙে বলতে হচ্ছে কটা বিট লাগবে শুধু জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ, আমি মানে 50টা পুরোটা ভাঙার চেষ্টা করছি, সিঙ্গেল করে বুঝতে পারিনি। কি সিঙ্গেল সিঙ্গেল করে কি গাধার মতো সব বলে যাচ্ছে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তোমাকে যদি 0 থেকে 9 একটা হেক্সাডেসিমেল নাম্বারকে বাইনারিতে ভাঙতে বলে 0 কে কি লিখবে? 4টে 0 স্যার। 4টে 0। আর 5 কে কি লিখবে? 0101। তাহলে কটা বিট হলো টোটাল দুটো মিলে? আরে এই তো 4টে আর 4টে 8টা বলবে তুমি। এইটা তোমার বলতে এত সময় লাগছে? তাহলে এই 50-র জন্য 8টা, তাহলে 30-র জন্য কটা লাগবে?
30 জন্য স্যার 8টা লাগবে। 8টা লাগবে। আর এসটি এর হেক্স কোড হচ্ছে 32। এসটি এর যে টেবিল থেকে বের করছি 32, এটা 32 কে ভাঙলে কটা লাগবে? 3 কে ভাঙলে স্যার ওটাও স্যার 8টা লাগবে। 8টা লাগবে, তাহলে 24। 8 3 24, তাহলে 3 বাইট ইনস্ট্রাকশন। এটাই তোমাকে জিজ্ঞাসা আচ্ছা করা হয়েছে, আচ্ছা। বোঝা গেছে? তুমি হেক্স কোড তোমাকে তো ভাঙতে বলা হয়নি। 5টা হেক্স কোডে ভাঙলে কটা সংখ্যা আসবে? 4টে। 0 কটায় আসবে? 4টে। 0 কটায় আসবে? 4টে। 3 আসবে 4টে। 2 আসবে 4টে। 3 আসবে 4টে। টোটাল হবে 24। যদি বাইটে করা হয় 24 ডিভাইডেড বাই 8 মানে 3 বাইট ইনস্ট্রাকশন। এই তো ব্যাপার। আচ্ছা সাধারণ জিনিসকে অত গুলিয়ে 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 করলে হয়? এবার এখানে যেহেতু আমার একটা 8 বিট নাম্বারের জন্য একটা 16 বিট অ্যাড্রেস লাগছে, তাহলে এখানে আমার 3টে আছে, মানে 3 বাইট ইনস্ট্রাকশন আছে, তাহলে 3টে মেমোরি অ্যাড্রেস লেগেছে। ক্লিয়ার? এবার এখানে বলা হয়েছে যে প্রথম যেটা সেটাই হচ্ছে অপকোড বা হেক্স কোড বলা হয়েছে, তার জন্য হচ্ছে 4টে টি স্টেট, ওই জন্য 4টে টি স্টেট ধরা হয়েছে। এরপরে যে 50 আর 30 ডেটাটা আছে সেটাকে আমরা কি করব? রিড করতে হবে, তার জন্য হচ্ছে 3টে আর 3টে রিড লেখা হয়েছে। এবার 3050H এর মধ্যে যে ডেটা থাকবে সেটাকে স্টোর করতে হবে, মানে রাইট করতে হবে। রাইটের জন্য আমার হচ্ছে 3টে স্টেট লেগেছে। এই তো পরিষ্কার। এবারে হায়ার অ্যাড্রেসের জন্য 3টে লাগবে, আর লোয়ার অ্যাড্রেসের জন্য একটা, ডেটার জন্য একটা। এই হচ্ছে মুদ্রা কথা। তাহলে প্রথম আমার যেটা আছে 2004 হচ্ছে আমার অ্যাড্রেস, তার হায়ার অ্যাড্রেস হচ্ছে 20, তার জন্য আমি 3টে স্টেট নিয়েছি। বাট অপকোড ফেজের জন্য 4টে লেগেছে, মানে একটা আনইউজড, ওই জন্য ইউ লিখে রাখা আছে। ক্লিয়ার? তারপরে হচ্ছে 50। বুঝলাম না, একবার বলুন। কি বলবো বলো? এইটা স্যার বলুন, 2005 যেটা মানে 2004 স্যার, ওইগুলো কি করে আসছে? তুমি কোশ্চেনটা পড়েছো? কোশ্চেন লিখেছো? কোশ্চেনটা পড়ে শোনাও তো আমাকে। কোশ্চেনটা কোশ্চেনটা মানে পড়ো। আজকে এটা বললেন আজকে যে কোশ্চেনটা বলছি সেটা পড়ে দেখো, বলো। স্যার, ওটা লেখা হয়নি স্যার। ড্র অ্যান্ড এক্সপ্লেন, ওইটুকুনি স্যার শুনেছিলাম, মানে ড্র অ্যান্ড এক্সপ্লেন দা নাম্বারটা স্যার শুনিনি। মানে আমি কি বলেছিলাম যে আমি একবারই বলবো আর বলবো না? না স্যার, লিখছিলাম ওটা স্যার, মানে লাস্টে মাথায় ছিল না তো সেই জন্য। মাথায় ছিল না মানে বুঝলাম না। মানে মানে বলে দিয়েছেন, শুনে মনে রাখতে পারিনি, ওই জন্য স্যার লিখিনি। কেন আমি বারবার জিজ্ঞেস করলে কোনোদিন বলেছি যে বলবো না? এরকম ব্যাপার। তুমি কোশ্চেন লিখো নি, তাহলে 2040 কোথা থেকে এসছে বলবে? ধরবেটা কি করে তুমি? কোশ্চেনটা আমাকে রিপিট করো কেউ একজন। আস্তে আস্তে কোশ্চেনটা কেউ রিপিট করো আমাকে। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? और बोलना है बोलছি। Draw and explain the timing diagram of instruction STA 3050H। এতটা কি লেখা হয়েছে? লিখতে হবে না ওকে, তুমি শুধু কোশ্চেনটা পড়ো। তাহলে ড্র দা এক্সপ্লেন দা টাইমিং ডায়াগ্রাম অফ এ ইনস্ট্রাকশন STA 3050H, এটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন। ব্র্যাকেটে লেখা আছে অপকোড 32, মানে STA এর অপকোড হচ্ছে 32। ক্লিয়ার? তারপরে কি আছে পড়ো লাইনটা। তারপর হচ্ছে which is stored in memory location 2004H। ক্লিয়ার? তাহলে 2004H এ আমার হেক্স কোড স্টোর আছে 32। অবভিয়াসলি 32 কমপ্লিট হয়ে গেলে তারপরে লোয়ার অ্যাড্রেস স্টোরের জন্য পরবর্তী লোকেশন চলে আসবে, তার পরবর্তী হায়ার অ্যাড্রেসের জন্য লোকেশন এটা চলে আসবে। কেন এসছে বুঝতে পেরেছো? কোশ্চেনের মধ্যেই বলা আছে, কোশ্চেনটা লিখতে হবে ওই জন্য। ওকে, নাহলে কোশ্চেন আমরা না জানলে অ্যান্সার যখন করাবো তার মানে অ্যান্সার না জেনে কি আমরা, কোশ্চেন না জেনে কি অ্যান্সার লিখে দিয়ে চলে আসবো? মানে আমি কোশ্চেন পড়লাম না, টাইমিং ডায়াগ্রাম STA পড়লো, আমি করে দিয়ে চলে আসলাম MPI, তারপর বলবে যে আমি তো কোশ্চেন দেখিনি। এরকম কোনো কোশ্চেন দেওয়া হবে না। বাট যদি এই অ্যাড্রেস না দেওয়া থাকে তাহলে কি করতে হবে? মানে স্যার এই অ্যাড্রেস বলতে এই এইটা 2004
দিল না, 20 আচ্ছা, 2004 দিল না, তখন কি করবে? কোত্থেকে ধরতে হবে স্যার তাহলে? তুমি একটা ধরে নিবে 3 বাইট ইনস্ট্রাকশনের জন্য 3টা মেমোরি লাগবে। আমি হুম। যখন প্রোগ্রাম করি 20 দিয়ে ধরি, আমাকে কি বলেছে যে 20 দিয়ে ধরতে? একদম আমি ধরে নিয়েছি। আমি 30 ধরতে পারি, আমি 80 ধরতে পারি, অ্যাড্রেসটা আমি ধরবো, বাট এটা যেন অবভিয়াসলি 16 বিটের হয়। আচ্ছা, তারপরে কোশ্চেন বলো এবারে। Also calculate the time না না required. না 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 না, তুমি নয়, ওকে বলছি, জয়দীপকে বলছি যে তারপরে কোশ্চেন তোমার কি আছে বলো। লেখা হয়নি তো স্যার কোশ্চেন। কোশ্চেন আমি জিজ্ঞাসা করলাম তোমাকে, তোমার কি কোশ্চেন আছে এবারে বলো। তোমার তো ওইটা জেনে ও গেলে যে আচ্ছা, 2040 কোথায় এসে গেছে। তারপরে স্যার ওই যেগুলো বলছিলেন আপনি যে ওই মানে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, কেননা এটা আমি তোমাকে রিপিট করেছিলাম। হায়ার অ্যাড্রেসের জন্য কটা টিস্টেল লাগে, লোয়ার অ্যাড্রেসের জন্য কটা টিস্টেল লাগে, ডেটার জন্য কটা টিস্টেল লাগে বলো। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, মানে আমি তোমাকে প্রথমেই বলে দিয়েছি তুমি যখন কোশ্চেন করেছিলে। তুমি বলো এখন হায়ার অ্যাড্রেসের জন্য কতগুলো টিস্টেল লাগবে, লোয়ার অ্যাড্রেসের জন্য কতগুলো টিস্টেল লাগবে, আর ডেটার জন্য কতগুলো টিস্টেল লাগবে। টিস্টেরটা একবার স্যার একটুখানি বলে দিন। তোমার জন্য পরবর্তী মানে একটা ডাউট ক্লিয়ারের ক্লাস, যারা যারা ডাউট আছে করাবো। এরকম করে কোশ্চেন করলে কোনোদিন মানে কিছুই হবে না, কেননা তুমি কোনো কিছুই তো জানো না। তুমি 8 বিট প্রসেসর সেটা জানো না, 16 বিট অ্যাড্রেস সেটা জানো না। তুমি এখন বলছেন টিস টেস্টটা বলে দাও। টি এর সঙ্গে এফ এর কি সম্পর্ক বলো তো? টি এর সঙ্গে এফ এর কি সম্পর্ক? টি মানে কি প্রথমে বলতো? টি মানে জানো? টাইমিং, টাইমিং, টাইমিং না টাইম? টাইম। টাইম। আর এফ মানে? ফরওয়ার্ড। মানে অংশুমান দা শুনলে এখন মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যাবে, আগের বারে কমিউনিকেশন পড়ানো হয়েছিল তো, মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যাবে। এফ মানে ফরওয়ার্ড, টি এর ও সঙ্গে এফ এর ফ্রিকোয়েন্সি, সম্পর্ক। ফ্রিকোয়েন্সি স্যার, ফ্রিকোয়েন্সি। তাহলে এদের রিলেশনটা কি টি আর এফ এর মধ্যে? মানে টাইমিং, টাইম আর ফ্রিকোয়েন্সি, মানে কোন টাইমে কত ফ্রিকোয়েন্সি সেটা। কেউ বলতে পারবে টি এর সঙ্গে এফ এর রিলেশনটা? 1 by f, 1 by f বা 1 by t, মানে equal 1 by 3. টি ইকাল টু 1/f और f ইকাল টু 1/t। টাইমের সঙ্গে ফ্রিকোয়েন্সির রিলেশন হচ্ছে টি ইকাল টু 1/f और f ইকাল টু 1/t। এটা বাংলায় বলে ব্যস্তানুপাতিক, তাই তো? হুম। এখান থেকে তোমাকে টি বের করতে বলো, যে 1 টি বের করতে বলো। 1 টি 1 কমপ্লিট মানে একটা টাইম পিরিয়ড বের করতে বলো তোমার। 1 টাইম পিরিয়ড বের করতে বলো, 1 টাইম পিরিয়ড বের করতে বলো। কোনখানে কমপ্লিট হবে? এখানে, যেখান থেকে শুরু হয়েছে আর মাঝখানে যেটা শেষ হয়েছে। মানে কোনখানে? এখানে শেষ? না স্যার, এখানে একটা শেষ? রাউন্ড যেটা একটা যেটা রাউন্ড উপরে। এখানে এখানে শেষ? হ্যাঁ স্যার। এখানে শেষ না এখানে শেষ? এখানে শেষ। হ্যাঁ স্যার, ওই মাঝখানে ফার্স্ট রাউন্ডটা যেটা শুরু থেকে। এটাই শেষ, এটাই শেষ। এটাতে 1 টি হয়ে গেল, সাইকেল তো কমপ্লিটই হলো না। এই তো এখানে গিয়ে সাইকেলটা কমপ্লিট হচ্ছে। আচ্ছা স্যার, ওখানে হ্যাঁ। কমপ্লিট সাইকেল হচ্ছে টি। এবার যদি আমি স্কোয়ার ওয়েভ করি, তাহলে কোথায় কমপ্লিট হবে? এই উপরে স্যার। এখানে গিয়ে কমপ্লিট? না স্যার, নিচে আরেকটা স্যার, নিচে? নিচে স্কোয়ারটা পুরোটা পুরো। এইটা, হ্যাঁ। এটাকে বলছি 1 টি, তাই তো?
হুম দুর্দান্ত বলেছো, এই তো দেখো না, 1টি আমি কোথায় লিখছি, এখানে 1 কমপ্লিট হয়েছে, এটা 2 কমপ্লিট হয়েছে, এটা 3 কমপ্লিট হয়েছে, এটা 4 কমপ্লিট হয়েছে। তাহলে এই টোটাল টাইমটা লাগবে একটা টি স্টেট বলা হয়েছে, একটা টোটাল কমপ্লিট সাইকেলকে বলা হচ্ছে একটা টি টি স্টেট বলা হয়েছে, 1 টি স্টেট। অক্ষর ফেজের জন্য 4টে টি স্টেট লাগবে। কত টাইম আমাকে বলেনি, এতগুলো টি লাগবে টোটাল টি। এবার ফ্রিকোয়েন্সি যেমন দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আমি টাইম বের করে নেব। হুম তাহলে অফকোড ফেজের জন্য 4টে, রিডের জন্য 3টে, আর রাইটের জন্য 3টে। তাহলে এখানে অফকোড ফেজ লেগেছে, দুটো রিড, কেননা 30 একটা ডেটা, 50 একটা ডেটা, দুটো ডেটাকে রিড করতে চাই জন্য 3 3 6টা লেগেছে। আর এর মধ্যে যে ডেটাটা থাকবে তাকে রাইট করতে 3টে লেগেছে। এই হচ্ছে টোটাল আমার 13টা টি স্টেট লেগেছে। 4 3 7 3 10 3 13। আচ্ছা, তোমার অনেক কোশ্চেন হয়ে গেছে, আবার পরে মানে তোমার জন্য ডাউট রাখতে হবে, কেননা তোমার কিছুই শেখা হয়নি মাইক্রো প্রসেসরে। এবার আমি এটা শেষ করি অন্তত, কেননা আমাদের একটা ওয়েবিনার আছে, আমরা সবাই যাব একসঙ্গেই। সেটা আমি লিঙ্কটা পাঠিয়ে দেবো তোমাদেরকে। আচ্ছা, এর পরবর্তীকালে এএলইটা একটু বলো। আচ্ছা, তার আগে কি একজন স্যার বলেছিল, কে বলেছিলেন? অজিত, কে স্যার বলেছিল একটা? জয়দীপ, জয়দীপ, হ্যাঁ বলুন। শুনতে পাচ্ছ? আমার হ্যাঁ স্যার। হচ্ছে ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছো যে তোমার মাইক্রোপ্রসেসর কিছুই শেখা হয়নি। স্যার আমার কেননা এইগুলোই মানে প্রবলেম, আমি মানে এইগুলো বলেছি। প্রবলেম নয়, তুমি প্রথম থেকে না ক্লাস করলে প্রবলেম হবেই। প্রত্যেকদিন এমনি করে এই যেমন ঋতব্রত টিতব্রত, আমি তো জানি কেউ কেউ আছে শুধু এসে জয়েন করে দিয়ে চলে গেল। ঋতব্রতকে তো ম্যাক্সিমাম দিন আমি বের করি। এগুলো কিন্তু ঠিক না, তুমি ক্লাসটা শেখো ভালো করে, এগুলো তো তোমাদের ভাইটাল জিনিস। তো জিজ্ঞাসা করবে ইন্টারভিউতে, সিম্পলি করছে কত বিট প্রসেসর, একটা 3 বাইট ইনস্ট্রাকশন বলো, কতগুলো টিস্টের লাগবে, সিম্পল কোশ্চেন, কত বিটের অ্যাড্রেস বাস, দ্য বেসিক কম্পোনেন্ট অফ মাইক্রোপ্রসেসর, ছোট ছোট কোশ্চেন। আজ টাইমিং ডায়াগ্রাম আর হচ্ছে একটা ক্লাস ইন্টারাপ্ট পড়ালে হচ্ছে 8085 শেষ। সিরিয়াসলি ক্লাস করতে হবে, নাহলে কিন্তু মানে পুরো ইয়ে টাইমিং ডায়াগ্রাম হচ্ছে সবচেয়ে সহজ জিনিস আর সবচেয়ে কঠিন জিনিস, আমি বলেই দিয়েছি আগে। যাই হোক, আমি একটা এক্সট্রা ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস রাখবো, ওকে, যেদিন ফাঁকা পাবো। আহ এবার আমাকে বলো, এএলইটা হাই কোথায় কোথায় থাকবে? এএলই হাই কখন হবে? lower address, 0 0 করে হাই। 04 হাই, হ্যাঁ, তারপর স্যার আবার 05 হাই, মানে এটা পড়ে যাবে 05 হাই, তারপর 06 হাই, তারপর 50। এর পরের পোর্শনটা কি? এরপরে স্যার আইও, মানে আইও, আইও। আইও এম বার। হ্যাঁ স্যার। চারটে। প্রথমেরটায় 4টে, তারপরেরটায় 3টে, তারপর তিনটে। তারপরটায় 3টে, রাজশ্রী প্রথমটা কত হবে? S1 S0? অফকোড ফেজ আছে? স্যার 1 হবে। 1 হবে, 1 1, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। রিডের জন্য মনীষ? 10। 1। রাইটের জন্য 01। এবার রিড
স্যার এখানে তো রিড রাইট দুটো করতে হবে বোধহয়, এরপরে যা হ্যাঁ আছে হ্যাঁ এটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই। রিড কোনটা কোনটা হ্যাঁ, হবে, রিড হবে বলো। রিড হবে স্যার ওই যে ডেটাগুলো রিড হবে, যেটা যেখানে প্রথম যেখানে আছে ওগুলোর মানে 32, ইয়ে হবে, লো হবে অ্যাকচুয়ালি, লো কারণ রিড মানে ইয়ে আছে উপর বার আছে, লো হবে। 32 পরে কত আছে? 50, হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে 30, 30। আর হবে, আর হবে কি? তারপরে লাস্টে আরেকটা যেটা আছে, লাস্টে এই, মানে যে ওটা ডেটা রিড, ওটা রিড হবে কেন? ওটা তো রাইট হবে। রাইট। হ্যাঁ স্যার, সরি সরি স্যার, ওটার তাহলে জন্য আমার রাইট শুধু হবে। প্রথমটার জন্য গেল 32, তারপরের জন্য গেল 50, তারপরের জন্য গেল 30। এবার হচ্ছে রাইট। এই সরি, রিড লিখে দিচ্ছি। রাইট অ্যাক্টিভ লো না অ্যাক্টিভ হাই? রাইটটা অ্যাক্টিভ লো না অ্যাক্টিভ হাই? লো লো। তো শুধু যা শুধু যাবে একদম শুধু ডেটাটার জন্য। লাস্ট, শুধু ডেটাটা হচ্ছে হাই থাকবে। তাহলে এটাও আমি দেখিয়ে দেবো। This is the complete timing diagram of STA 3050H. সবার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। যাদের যাদের ডাউট আছে তারা হচ্ছে, আমি একটা ক্লাস দেব। আচ্ছা, আমি ডাউট ক্লিয়ারিং পড়াবো আমি হচ্ছে সোমবার। সোমবার আমাদের এক্সাম আছে, এক্সামের পরে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ জয়দীপ ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। সোমবার আমাদের এক্সাম আছে, 19 অক্টোবরে আমাদের এক্সাম আছে। ওই এক্সামের পরে আমরা হচ্ছে ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসটা করব। ওকে? ওকে স্যার। কেননা আমার ওই দিন দুটো ক্লাস আছে। আমি স্যার শনিবার বলো। কোশ্চেন একটু আলোচনা করে দেবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, করে দেবো। স্যার এমসিকিউ হবে তো স্যার? এমসিকিউ, এটা এমসিকিউ হবে। আচ্ছা, এটা সবার হয়ে গেছে, তোলা হয়ে গেছে হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। ছবি তো? আচ্ছা, আমি একটা কথা বলছি তোমাদের। আজকে একটা ওয়েবিনার হচ্ছে ইসি ডিপার্টমেন্টে, মানে আমরা করছি তো হ্যাঁ এই ওয়েবিনার। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছি এমসিকিউ তো ছোট ছোট প্রোগ্রাম থাকতে পারে তো স্যার, মানে ধরুন হ্যাঁ হ্যাঁ 2-3 হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রোগ্রাম। হ্যাঁ, আমি আলোচনা করে দেবো, আমি আলোচনা করিয়ে দেবো। ওকে ছোট ছোট প্রোগ্রাম, দু তিনটে লাইন থাকবে, ওটা আমি করে দেবো তোমাদের। হ্যাঁ স্যার, ওইটাই বলছি। হ্যাঁ, দাঁড়াও একটা জিনিস। আহ, আমি চ্যাট বক্সে একটা লিংক পাঠাচ্ছি, ওই লিংকটাই তোমরা একটু জয়েন করো। ঠিক আছে? ঠিক আছে, ওকে। আর কে কে আছে আমি একটু দেখে নিই। সবাই আছে আজকে, অজিত আছে, বিভু আছে, সবাই আছে, ঋত্যব্রত আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে। তোমরা একটু জয়েন করো, হ্যাঁ? হ্যাঁ স্যার দেবেন। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। জয়েন করো। এটা কেটে আস্তে দিলাম আস্তে স্যার। লিঙ্ক হয়ে যাও তোমরা। হ্যাঁ, কেটে ওইখানটা জয়েন করো। না, আগে এটা জয়েন করতে হবে, এটা কেটে দিলে তো চলে যাবে। ঢুকছি, ঢুকছি। হ্যাঁ ঢুকছি। আচ্ছা, আমি আমি বলেছি বিশুকে সকালবেলাই ফোন করে বলেছি। হুম 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 হুম। জয়দীপ।